हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन CBC शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अज आप गल करन जा रहे हैं जी अपने नैक्सट 20 क्वेश्चन फॉर SSC मास्टर कैडर। SSC मास्टर कैडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, ये क्लास नंबर 9 है। जिन्होंने बच्चों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ शेयर एंड सबसक्राइब और यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आप की क्लास। अज आप डिस्कस करने जा रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के बारे। सब तो पहला तुहानूं सुप्रीम कोर्ट के बारे पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर हुण सुप्रीम कोर्ट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 129 है। 129 की सुप्रीम कोर्ट है जी अपनी मेनली। ठीक है, इस तो इलावा आप जो गल करिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गल करिए CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन ने, वो है जी NV रमाना जी ने, जो कि 48वें जज ने, जो कि 48th जज ने NV रमाना जी। ठीक है जी, इस अलावा सुप्रीम कोर्ट की टोटल गल करिए। सुप्रीम कोर्ट के टोटल किन्ने होंदे ने, टोटल इस टाइम किन्ने ने 33 जज ने। टोटल किन्ने 33 जज ने। मैक्सीमम जजां की आप गल करिए मैक्सीमम 34 जज होंगे राजे, मैक्सीमम 34 जज होंगे। ठीक है राजे, इस तो इलावा एक रिटायरमेंट की उम्र कर लीए तो 65 साल उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र होंगी। ठीक है, इस अलावा फस्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गल करिए तो वो नाम कितना जाता फातिमा बीवी जी नहीं जाता। ठीक है राजे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो इन्हें कहा भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किन्ने जज होंगे राजे 33 इस टाइम कि अपने को 33 जज ने। मीनस अपने को 33 जजा का टोटल जो है अपने को की टोटल अपने को एक संगठन है। ठीक है राजे, चलो तो नैक्सट क्वेश्चन पर गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है वैन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेटेड। हुण सुप्रीम कोर्ट की इनोग्रेशन कदों हुई? सुप्रीम कोर्ट की इनोग्रेशन कदों हुई राजे 28 जनवरी 1950 कदों हुई सी? 28 जनवरी 1950 अपनी सुप्रीम कोर्ट की हुई सी इनोग्रेशन हुई सी राजे। ठीक है, तो 28 जनवरी 1950 इनोग्रेशन हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू रही। ठीक है राजे, चलो हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आप गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है इन्हें क्या एक वोमेंस की ग्लोरीफाइड करना। ग्लोरीफाई मीनस उसकी वडियाई करनी। तो वो सितंबर 2003 का एक केस है ना, सितंबर 2003 किस कोर्ट द्वारा उन्होंने एक कह दो वडियाई की गई? सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई राजी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सी भी औरतों का सम्मान बनाई रखना, औरतों को वधेरे मौके देने। ठीक है राजी, इन्हें स्टेटस के उपर गल हुई सी तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सी। नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की है भी सुप्रीम कोर्ट एस्टैबलिश किस एक्ट राही हुई? एस्टैबलिश बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैबलिश्ड। हम सुप्रीम कोर्ट एस्टैबलिशमेंट के बारे पूछा बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हुई सी राजे। भारतीय संविधान बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कदों हुई सी राजे? 28 जनवरी सी ना। हाँ जी, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 हुई सी। गल असीं याद रख लैनी कदों हुई सी अपने को? 28 जनवरी 1950। ठीक है राजे, ठीक है, चलो ये गल ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करिए तो ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हुण एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज और रिजाइन आपदा दे के जाएगा। किसनों अपना रिजाइन दे के जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का रिजाइन राष्ट्रपति जो जवाबदेही होंगे, राष्ट्रपति आपदा और रिजाइन भी सबमिट करके जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू रहे। ठीक है जी, चलो इस अलावा मास्टर कैडर की किमें तारी प्रैपरेशन चलती होगी तो कमेंट करके दसना है। मास्टर कैडर की तकलीफ आ रही है तुहानूं, मीनस की तैयारी के की तुहानूं दिक्कत पैदा हो रही है, वो भी तुसीं मैसेज कमेंट करना। ठीक है जी, तो जिमें तुसीं अपनी गलबात आपदी प्रॉब्लम्स दसोगे उस अकॉर्डिंग आप क्लासेस नूं होर मोडिफाई करांगे। ठीक है, अगर तुहानूं कोई होर सबजैक्ट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए वो भी तुसीं दसो। ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है कि तुहानूं चाहिए। ठीक है, वो आप सारा असीं प्रोवाइड करांगे तुहानूं। ठीक है जी, चलो नैक्सट आप गल करिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे ना, उन्होंने नंबर इनक्रीज़ करना। उन्होंने इनक्रीज़ द नंबर, उन्होंने नंबर इनक्रीज़ करना। नंबर इनक्रीज़ कौन करता है? प्रेजिडेंट, पार्लीमेंट करता है। कौन करता है? पार्लीमेंट एक एक्ट के राही, एक बिल के राही जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे ने उन्होंने संख्या को इनक्रीज़ कर दी। की कर दी? इनक्रीज़ कर दी। ठीक है ना जी, चलो उस तो अलावा 7वें क्वेश्चन की ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूवड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर। हुण आपां पहलां की कीता सी? आपां पहलां आप
दूसरा इलैक्शन कमीशन बारे की कीता सी ना, इलैक्शन कमीशन किवें कड्ढिया जांदा ना, आपां सारा दस्सिया सी भी एक रैजोल्यूशन पास किया जाता है। फिर भी लाइक एज कहने का मतलब है भी लाइक एज सुप्रीम कोर्ट के जज वांगू कड्ढिया जांदा ना। इस तो इलावा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਰੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਜੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਜ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜੇ, 65 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅਪੋਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ PCS ਦੇ ਬੈਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਗੇਟਰ ਦੇ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 1993 'ਚ। ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ? 1993 'ਚ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, 1993 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ, ਹੁਣ ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਹੌਕ ਜੱਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ required for hearing any case involving interpretation of the constitution means ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੈਂਚ ਆਪਾਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕੇਸ 1973 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕੇਸ 1973 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੋਲਕਨਾਥ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਵਰਸਸ ਕੇਰਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੋਲਕਨਾਥ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਜੱਜ ਸੀਗੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਨੰਦਾ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੇ ਸੁਬਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਦਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੇਸਿਸ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਕੇਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਕੇਸ 1973
1978 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਸਸ ਕੇਰਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਟ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫॉर ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਅਪੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ 132 ਰੀਡ ਵਿਦ 34A ਮੀਨਸ 132 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 134A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 142 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।